السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്ന പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ, നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാ ഹാജത്തുകളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ പോരിശ ലഭിക്കാനുള്ള ദിക്റിലേക്ക്, സ്വലാത്തിലേക്ക്, മജ്ലിസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വൈലാ ഹദ്റത്തി സയ്യിദിനാ വ ഹബീബിനാ വ മുൻജീനാ വ മുർഷിദിനാ വ ഹാദീനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. വഇലാ ഹദ്റത്തി അജ്മീർ ഖാജ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قبول ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ 4 ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ചെല്ലുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره
ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ അവരുടെ സ്വലാത്ത് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉംറ ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട ഉമ്മമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നീ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ള ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഭാര്യ മക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് മാതാപിതാക്കളെ കുടുംബക്കാരെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് അയൽവാസികൾ കൂട്ടുകാര് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ് അഥവാ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ ഒരു നിധിയാണെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 99 രോഗത്തിനത് മരുന്നാണെന്ന് തഅവ ഉസ്താദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യമാകുന്ന രോഗത്തിനത് മരുന്നാണെന്ന് തഅവ ഉസ്താദ് മുത്തുനബി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾക്കൊരു 33 പ്രാവശ്യം ലാ ഹൗല ചെല്ലാം പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله
ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ 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 ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 قبول ചെയ്യ് അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ലാ ഹൗലയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലുള്ളവരുടെ സർവ്വ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ ദാരിദ്ര്യവും അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ തൊട്ട് സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ലാ ഹൗലയുടെ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് 33 പ്രാവശ്യം അഫ്ളലു ദിക്ർ ചൊല്ലാം. അഫ്ളലു ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിക്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്ർ അതേതാണ്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാം നമ്പർ ഗുണം നമ്മളെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഉപ്പമാരെ, എന്റെ ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം 33 പ്രാവശ്യം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കച്ചവടത്തിൽ ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകല്ലാ. ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ്. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിസ്കരിക്കാനുള്ള മടികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മടികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള മടിയെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാഹ്. ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള മടികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിസ്കാരത്തിലുള്ള മടികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവരെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കൃത്യമായ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവസരങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്താണ്. ഫാത്തിമ ബീവി ചൊല്ലിപ്പോന്നിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വലാത്താണ്. നമ്മളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ നല്ലതാണ്, ഹാജത്തുകൾ ഹാസിലാവാൻ നല്ലതാണ്. നമ്മളെ മജ്ലിസ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും മറന്നു പോകരുതേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു 33 പ്രാവശ്യം ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വ അഹ്ലി, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വ അഹ്ലി, اللهم صل على النور وأهلي، 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 اللهم صل على النور وأهلي. കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഫാത്തിമ ബീവിയെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല വിവാഹം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ റബ്ബേ. ഈമാൻ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് ഫാത്തിമ ബീവിയെ കാണാൻ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾക്ക് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവമുള്ള മൂല്യമുള്ള ഇസ്മാണെന്ന് മഹാരഥന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച യാ ലത്തീഫു എന്ന ഇസ്മ 33 പ്രാവശ്യം ചെല്ലാം. നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറണം, സങ്കടങ്ങൾ മാറണം, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ നീയത്തോടുകൂടെ 33 പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് ചെല്ലാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാ, 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 യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. യാ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ കാരുണ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ, സംരക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാനെ, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ, കടക്കണിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്ർ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ജീവിത വിജയത്തിന് എന്ന് മഹാരഥന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരഥന്മാരൊക്കെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലിപ്പോന്നിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്ർ നമ്മൾക്ക് 33 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ, 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 ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. 100 കൂട്ടം പ്രയാസങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ഞങ്ങളെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സർവ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരാളെയും നിരാശരാക്കല്ല അല്ലാഹ്, സങ്കടത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ 33 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നത് ഒരു ഹംദാണ്. ഈ ഹംദ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല. മഹാരഥന്മാർ ചൊല്ലിപ്പോന്നിട്ടുണ്ട്. രോഗികളുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ ഈ ഹംദ് നല്ലതാണെന്ന് വലിയ വലിയ ആരിഫീങ്ങളും മഹാന്മാരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കൊരു 33 പ്രാവശ്യം പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ, 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹംദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. നന്ദിയുള്ള അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുക, ആമീൻ പറയുക, കമന്റിൽ ആമീൻ എഴുതി വിടണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആരും മറന്നു പോകരുതേ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അൽ ഫാത്തിഹ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفينا മുഹമ്മദ് അർഹമുർറാഹിമീനായ പരമദയാലുവായ കരുണക്കടലായ രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാ അവരെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ കാലുവേദനയുള്ള ആളുകള് കാലിൽ മുറിവ് സംഭവിച്ച ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ പ്രഷർ ഉള്ളവര് ഷുഗർ ഉള്ളവര് ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകള് വൃക്കക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകള് അതുപോലെ തലച്ചോറിന് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പുറത്ത് പറയാൻ മടിയുള്ള അസുഖമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അസുഖങ്ങളാണ് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണേ അല്ലാ എടുത്തു മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം ആളുകൾ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലാണ് കടങ്ങളെ വീട്ടാനുള്ള നല്ല വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കല്ല റഹ്മാനെ കടം കാരണം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയ എത്ര ആളുകളാണ് കാക്കണേ റബ്ബേ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനം നൽകണേ അല്ലാ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ ഉടമയായ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാ നിന്റെ ദർബാറിലേക്കാണ് ഈ ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്ന മുത്തുമുമിനീകള് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഔദാര്യമായി നൽകണേ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കല്ല മക്കൾക്ക് പഠിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകള് ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കള് പല വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് കൊടുക്കല്ല തുടങ്ങിയവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ല ഭാഗ്യ തടസ്സങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ വിവാഹ തടസ്സങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് മക്കളെ ദുസ്വഭാവം കാരണം വിഷമത്തിലാണ് ആ മക്കൾക്ക് നല്ല സ്വഭാവം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൂർമ്മത കൊടുക്കണേ അല്ല പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞങ്ങളെ മക്കളിലൂടെ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല സ്വഭാവം നൽകണേ അല്ലാ. സിഹർ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് അസൂയാലുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഈ മജ്ലിസ് കാണുന്നവർക്ക് മുഴുവനും നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വരുമാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ റബ്ബേ. നിനക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകല്ല. ആക്സിഡന്റ് പോലത്തെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലയിലും ബർക്കത്ത് നൽകല്ല, റാഹത്ത് നൽകല്ല, സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, രാജാതിരാജനായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ എല്ലാ വേദനകളും അകറ്റണേ അല്ലാ. ഇനിയും അവരോട് ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബക്കാര്, സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഞങ്ങളെ അയൽവാസികളുണ്ട്, കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, വല്ലുപ്പമാര്, ഭക്ഷണം തന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവര് മുത്തുമോമിനീങ്ങൾക്കടക്കം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും ഖുവത്തും റാഹത്തും ഈമാനും തഖ്വയും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരെ ഖബർ വിശാലമാക്കല്ല, സ്വർഗമാക്കല്ല, സന്തോഷത്തിലാക്കല്ല. അവരെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഹാജത്തുകളും നിറവേറ്റണേ അല്ലാ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ ഖബൂൽ ചെയ്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് ആരും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തോ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ കാവലിലാക്കണേ അല്ലാ. നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നലിന്റെ വേഗതയിൽ വിട്ട് കടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ തൃക്കല്യാണം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ. എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങള്, വിഷമങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, ടെൻഷനുകള് മുഴുവനും നീ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മേഖലകളും നിന്റെ കാവലും നിന്റെ ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മ ഉമ്മത സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത التواب الرحيم واغفر لنا وإياهم بمغفرتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.